బాత్రూమ్ ఈ ఫోటోలోనే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. యాభై 7,000 హెక్టార్లు దాంట్లో మనకి దగ్గరగా 11,000 ఇప్పుడు చట్టం. But it comes in tariff, but నదిలో కూడా వేస్తారు. District 3,84,700 acres total area. Different sectors. Major irrigation is under NS Nagarsar project right canal. We have 2,54,392 acres of area. Nearly 1,70,700 acres, which is totally accepted. Under medium irrigation projects, we have 22,302 acres. In the last season in 23-24, we did not get any water from NSP right canal. Doing transportation is a majority of the Western Pakistan. Presently, we are doing 11 mandals, 157 habitations. 127 habitations we are taking the transportation. well on about this thing. Crops are majorly. So wherever we are resorted or as a final resort, where there is no availability of groundwater, piezometers is 98, sir. 98. So 98 is around the 3 to 4 average piezometers even for irrigation or drinking water. So these are the overexploited villages and critical Racharla. These are villages like Vadarvedu, Markapur, Pullacheru, Donala, Vaipal. These are the same structure villages in the top western part. Yeah, these are the overall status of the rest of the 38 mandals as well. Next. Doing the transportation. So, 11 mandals we are doing transportation right now. We just showing it where we are doing it. Yeah, next. So this is the combined. So overexploited villages that in Markapur and Pullacheru. So these are the this is the route plan where we are going to see. This comes under Panchayat Raj only, but there is a separate HOD for rural water supply added by one ENC and the engineering department. Just you see the map also, sir. They have separate presented. Okay, sir. Thank you. First time also lost. Sunflower also very lost. 64 hectares. Amount is roughly opposite presentation and we have covered report for supporting from the center. In which the groundwater table has also drastically fallen. So you can see the depth, average depth, and what is the drastic depth fall in, for example, Aravana Park. It is around 22 meters from the average exploitation of groundwater. 22 such villages declared in Aravana Park. So we are resorted to go to transportations. So every transportation, sir, we can see
So every day around 500 trips of tankers have been tagged the mandals, where these are the graduated mandals. And the red color numbers different aspects lo ee drought conditions ni field inspections on spot inspection cheyadaniki the guidance of the sub collector other jilla adhikaruలు and స్థానిక అధికారులు అందరూ కూడా వెళ్ళి ఈ విషయాలు ప్రాపర్ గా వచ్చిన సెంట్రల్ టీమ్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసి సెన్సిటైజ్ చేసేసి సో దట్ రియల్ గ్రౌండ్ రూటింగ్ report shall reach the government for taking correct and positive decisions about the drought conditions and the relief measures what they are going to provide to our state. Prakasam district is a backward district which forms Guntur, Nellore and Kurnool districts. Especially the Markapur division is formed from Kurnool, which is similar to the Rayalaseema zone. Drought is still existing in that problem. In this area, the seasonal calamity is all. Now rainfall is too low. Now saw the pictures, photos. They are complete. Even cattle are no water for drinking. Generally, the source of water, some part is from the NSPK canals. For the last year, present 23-24, we received only for drinking water, not for agriculture purposes. At the same time, I am telling about out of 36 mandals, 31 mandals are declared as the drought prone area mandals. Among them, 20 mandals are severely damaged. The crops are damaged due to late rainfall, very few rain. It is not favorable to the farmers, but it damages the crops and farmers are worried much more and get more losses. మనకే పెట్టుకుంటామా అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈరోజు మన జిల్లాకి కరువు పరిశీలన కోసం కేంద్ర బృందాలు రావడం జరిగింది. ఈరోజు నేను వాళ్ళని కలిసి రాష్ట్రంలో ఉన్న మన జిల్లాలో ఉన్న పరిస్థితుల్ని సంక్షిప్తంగా వివరించడం జరిగింది. మనకి చెరువులు పూర్తిగా ఎండిపోయినాయి. వర్షభావం చాలా తక్కువగా ఉంది. మనది పశ్చిమ ప్రాంతం, ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లా నుంచి ఏదైతే ఏర్పడిందో అది ఈరోజు కూడా అదే రాయలసీమ ప్రాంతం తలపిస్తామన్న విషయాన్ని దృష్టి తీసుకురావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా బెంగాల్ గ్రామ్, రెడ్ గ్రామ్ బాగా నష్టపోయాం. పశువులకు కూడా మంచినీళ్ళు లేకుండా పశువులు చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి, తాగడానికి నీళ్ళు లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. రైతులకి తీవ్రమైన నష్టం జరిగింది. పశువుల మేత కూడా పూర్తిగా పండకుండా పాడైపోయిన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రత్యేకంగా గమనించి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ప్రకారం 29.35 కోట్ల రూపాయలు మనోళ్ళు ప్రతిపాదనలు పెట్టున్నారు. ఇంతేకాకుండా ఇప్పటివరకు కూడా ఇంకా డిమాండ్ ఉంది. నిన్ననే సమీక్ష చేసుకున్నట్లయితే నీళ్లు పశ్చిమ ప్రాంతమే కాకుండా తూర్పు ప్రాంతాల్లో కూడా సరఫరా చేయాలని కోరుతా ఉన్నారు. వీటన్నిటిలోకి పరిగణలోకి తీసుకొని సానుకూలంగా రిపోర్టులు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇచ్చే సహాయాన్ని వచ్చే విధంగా ప్రతిపాదనలు చేయమని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నేను మన జిల్లా తరఫున కోరడం జరిగింది. మంచి ఆశాజనకంగా వస్తుందని చెప్పి నేను ఆశిస్తా ఉన్నానండి. Ground routing of the facts regarding drought situation in AP Prakasam district, and we will submit our report after ground verification of the facts. Agriculture 2023 and 24 మధ్యలో ఉంటున్న ఈ డ్రాట్ కండిషన్స్ గురించి స్టడీ చేయడానికి, ఎస్పెషలీ ఈ రబీలో జరిగిన డ్రాట్ కండిషన్స్ గురించి స్టడీ చేయడానికి ఇంటర్ మినిస్ట్రియల్ సెంట్రల్ టీమ్ ఇక్కడ ప్రకాశం జిల్లాకి రావడం జరిగింది. సో దీని నలుగురు గురించిన టీంలో దీంట్లో నీతి ఆయోగ్ నుండి, సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ నుండి,
అండ్ అనిమల్ హస్బెండరీ అండ్ అగ్రికల్చర్ వివిధ శాఖ నుండి ఒక 4 కలిపిన ఒక టీము ప్రకాశం జిల్లాకి రావడం జరిగింది. వీళ్ళు మనం ప్రపోజ్ చేసిన 31 మండలాలు, మన దగ్గర ఉన్న 39 మండలాల్లో 31 మండలాల్లో ఈ డ్రాట్ ప్రకటన చేయడం జరిగింది. దాంట్లో 21 మండలాల్లో సివియర్ డ్రాట్ అండ్ ఒక 10 మండలాల్లో మోడరేట్ డ్రాట్ ప్రకటన చేశాము. దానికి కావాల్సిన ఎన్యూమరేషన్స్, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కావాల్సిన ఎన్యూమరేషన్స్ కానీ ఆర్ మనకి అనిమల్ హస్బెండరీలో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఫాడర్ సీడ్స్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ కానీ అండ్ ఎక్కడెక్కడ డ్రాట్ కండిషన్స్ వలన త్రాగునీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుందో అక్కడ వాటర్ ద్వారా సప్లై చేసిన పరిస్థితిలో కావాల్సిన ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నీ కూడా లిస్ట్ చేసేసి ఇప్పుడు సెంట్రల్ టీమ్కి ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఇలా వెళ్ళి స్వయంగా స్పాట్ స్టడీ చేసేసి గ్రౌండ్ ట్రూతింగ్ చేయడానికి కోసం కూడా ఈ టీం వెళ్ళడం జరుగుతుంది. మన దగ్గర ఉన్న 21 సివియర్లీ అఫెక్టెడ్ మండల్స్కి ఉంటున్న టాప్ 3 మండల్స్కి వాళ్ళు స్వయంగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు వివిధ రంగాల్లో అక్కడ ఉంటున్న పారామీటర్స్ చెక్ చేస్తారు. వ్యవసాయ రంగాల్లో ఎట్లాంటి ఇబ్బంది జరిగింది, నష్టపరిహారం ఎంత ఇవ్వాలి అండ్ ఎస్పెషలీ అనిమల్ హస్బెండరీలో క్యాటిల్ సంబంధపడిన డిస్ట్రెస్ ఎట్లా ఉంటుంది, దెన్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ లెవెల్లో ఎక్కడెక్కడ డిస్ట్రెస్ ఉంటుందని కూడా వాళ్ళు చూడడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు దానికి మిటిగేషన్ మెషర్స్గా ఎట్లాంటి మన MNRGS కింద వాటర్ కన్సర్వేషన్ మెషర్స్ కానీ ఆర్ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ద్వారా కానీ ఆర్ ఎనీ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్స్ కానీ అలాంటి విషయాల్లో కూడా వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళు రికమెండేషన్స్ సమర్పించడం జరుగుతుంది. మన జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా జరుగుతున్న ఈ వాటర్ సమస్య గురించి హైలైట్ చేయడానికి గురించి స్వయంగా గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ బాల వీరాంజనేయులు గారు కూడా ఈ సెంట్రల్ టీమ్తో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఈ ఎంటైర్ పర్యవేక్షణలో ప్రకాశం జిల్లాకి ప్రాపర్గా స్టడీ చేసి పాజిటివ్గా మన రిపోర్ట్స్ పైన వెళ్ళి మన రైతులకి న్యాయం చేయాలి అని కూడా కోరడం జరిగింది. ఇక ఈ టీంని సబ్ కలెక్టర్ గారు తీసుకువెళ్ళి మార్కాపూర్లో ఉంటున్న మేజర్ ఏరియాస్కి తీసుకువెళ్ళి స్పాట్ స్టడీ చేయడానికి కోసం తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. దీని తర్వాత వాళ్ళు విజయవాడలో డీబ్రీఫింగ్ చేసుకొని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి వాళ్ళకున్న రికమెండేషన్ సబ్మిట్ చేయడం జరుగుతుంది.